So, my dear students, today we can talk about the pterodophytes. So, last class we already discussed algae and bryophytes. When you talk about bryophytes, the plants are gametophytes. After sexual reproduction, we can observe that sporophytes. Gametophytes followed by sporophytes. Then again gametophytes. So, alternative of generations. The generations will be comes alternatively. Okay. Now we can talk about pterodophytes. Pterodophytes are the plants are sporophytes. In the first stage of development, the plants are producing spores. The spores may be homosporous or heterosporous. So pterodophytes includes club mosses, horsetails, ferns, etc. So used for the medicinal purposes and soil binders and grown as a ornamental. And another important aspect is first terrestrial plants in the vascular. First terrestrial plants in the plant kingdom and possess vascular tissues. Okay, vascular tissues అనగానే ఏమొస్తుందంటే సాధారణంగా మనం గమనించినట్లయితే టెరిడోఫైట మొక్కలు బ్రయోఫైట మొక్కలు రెండింటిని పరిశీలిస్తే బ్రయోఫైట మొక్కలు మనకు కనిపించే మొక్కలు సంయోగ బీజదాలు. అవి ఎన్ కండిషన్లో ఉంటాయి. తర్వాత సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిగిన తర్వాత అంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిన తర్వాత ఏర్పడే నిర్మాణం సిద్ధబీజదం. సిద్ధబీజదము పూర్తిగా అభివృద్ధి చెంది సంయోగ బీజదం మీద పాక్షికంగా ఆధారపడి ఆ తర్వాత సిద్ధబీజాలను ఉత్పత్తి చేసి ఆ సిద్ధబీజాలు తిరిగి మొలకెత్తి సంయోగ బీజదాన్ని ఏర్పరిచాయి. ఏకాంతర జీవిత దశలనేవి జరిగాయి అన్నమాట. మొక్క చూడడానికి సంయోగ బీజదం చాలా చిన్నదిగా ఉండి పృష్ఠోదర తలాన్ని కలిగి ఉండి గ్రీన్గా ఉండి అందులో స్త్రీ పురుష సంయోగ అవయవాలు ఏర్పడి అందులో స్త్రీ పురుష కణాలు సంయోగం చెంది సంయుక్త బీజం ఏర్పడి ఆ తర్వాత సంయుక్త బీజము సంయోగ బీజదంలోనే అంటిపెట్టుకుని అభివృద్ధి అయి సిద్ధ బీజదంగా మారి ఆ తర్వాత సిద్ధ బీజాలను ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత ఆ సిద్ధ బీజాలు మొలకెత్తి మళ్ళీ సంయోగ బీజాన్ని ఏర్పరిచాయి. ఇది మనకు బ్రయోఫైటాలో చూసాం. మరి ఇక్కడ పరిశీలిస్తే ఎలా ఉంది? మొక్క ఒక సిద్ధ బీజదం మొట్టమొదట అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని జరుపుకుంటుంది. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిన తర్వాత సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఆ సిద్ధ బీజాలు మార్పు చెంది అవి మొలకెత్తిన తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన మొక్కలుగా ఏర్పడతాయి. ఆ మొక్కలు తిరిగి డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ మొక్కలను మనం సంయోగ బీజాలుగా భావిస్తాం. ఆ మొక్కలు తిరిగి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో పాల్గొన్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ సంయుక్త బీజం ఏర్పడినప్పుడు ఆ సంయుక్త బీజం నుంచి మళ్ళీ సిద్ధ బీజం ఏర్పడుతుంది. రివర్స్ అన్నమాట. బ్రయోఫైటాకు టెరిడోఫైటాకు మధ్య గల తేడా ఏంటంటే బ్రయోఫైటా మొక్కలు మనం చూడడానికి సంయోగ బీజాలు, మనం చూస్తున్నటువంటి మొక్కలు సంయోగ బీజాలు సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో మొట్టమొదట పాల్గొంటాయి. కానీ అదే టెరిడోఫైటా మొక్కలైతే మొక్కలు సిద్ధ బీజదాలు స్పోరోఫైట్స్. That sporophytes are producing spores. The spores may be microspores or megaspores. కాబట్టి టెరిడోఫైటా మొక్కల గురించి చదివేటప్పుడు
అభివృద్ధి చెందిన లక్షణాలు బాగా మెండుగా కనిపిస్తాయి. When you observe the pteridophytes, most of the characteristics are very advanced and very similar to that of angiosperms and gymnosperms. So let us discuss one by one. What are the characteristics of the pteridophytes? So they are embryophytic, archegoniate, vascular, vasculature is there, that is the tracheophytes, and also cryptogams. Okay, so let us see that embryophytes. Embryophytes means presence of embryo. Archegoniates, presence of archegonia in the life cycle. Tracheophytes, xylem and phloem cells are present. Now the complex tissues are present. And the cryptogams, non-flowering plants. So we already talked about in the previous class. Plants are dividing into two types, cryptogams and phanerogams. Cryptogams again dividing into Phthalophytes, Bryophytes and Pterodophytes in the one classification. In the phanerogams, that is the flowering plants, again classified into gymnosperms and angiosperms. Flowers are present. In the gymnosperms, the flowers in the form of cones, not true flowers. But when you talk about this gymnosperms and angiosperms, those two we concluded that is the spermatophytes, seed-bearing plants. So when you talk about the Phthalophytes, Bryophytes, Pterodophytes, spermatophytes. Spermatophytes, we already observed that is the phanerogams, Bryophytes, Pterodophytes and Phthalophytes. So Phthalophytes again we can observe that there are two types Phthalophytes. That is a green colored photosynthetic. Photosynthetic plants are algae members. Non-photosynthetic plants also there. That is a fungi. సో మనం ఒకసారి గమనించినట్టయితే ఇంకొక రకమైన వర్గీకరణ పరిశీలించినట్టయితే మొక్కలు మనం రెండుగా వర్గీకరిస్తాం. ఎట్లా వర్గీకరిస్తామంటే పుష్పించని మొక్కలు, పుష్పించే మొక్కలు. పుష్పించని మొక్కలను క్రిప్టోగామ్స్ అని, పుష్పించే మొక్కలను ఫినరోగామ్స్ అని పిలుస్తారు. పుష్పించని మొక్కల లోపల మళ్ళీ థాలోఫైట్స్ అని, బ్రయోఫైట్స్ అని, టెరిడోఫైట్స్ అని మూడు సమూహాలుగా వర్గీకరిస్తారు. ఈ మూడు సమూహాల్లో థాలోఫైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థాలస్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండేటివిగా మనం పరిగణిస్తాం. అందులో రెండు రకాల సమూహాలు ఉన్నాయి. కిరణీయ సమీకరణ జరుపుకొని గ్రీన్ కలర్ గా ఉండేటువంటి థాలస్ నేచర్ ని కలిగినటువంటి మొక్కలు శైవలాలు, ఆల్గే మెంబర్స్. తర్వాత బూజులుగా ఉండి పదార్థాల మీద పెరిగి పూతికాహారులుగా పరాన్న జీవులుగా పెరిగేటటువంటి మరికొన్ని మొక్కలు శిలీంధ్రాలుగా భావిస్తాం, ఫంగై అంటారు. సో ఈ థాలోఫైట్స్ ను మనము రెండు రకాలుగా చూస్తాం అన్నమాట, ఆల్గే అండ్ ఫంగై. బ్రయోఫైట్స్ ఎలాంటివంటే మొట్టమొదట నేల మీదకి వచ్చినటువంటి మొక్కలు, నీటిలో పెరుగుతూ నేల మీదకి తడి ప్రాంతాల మీదకి జీవించడానికి వచ్చినటువంటి మొక్కలను బ్రయోఫైట్స్ అంటాం. అందుకే వాటిని యాంఫిబియన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అని అన్నారు. తర్వాత ఇంకా అభివృద్ధి చెంది పరిణామం చెందిన తర్వాత టెరిడోఫైట్స్ ఏర్పడ్డాయి. ఆ టెరిడోఫైట్స్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. టెరిడోఫైట్స్ లోపల మొట్టమొదట మనకు కనిపించేటటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే ఆ యొక్క కాండాలలో, వేర్లలో, పత్రాలలో మనకు వాస్కులేచర్ కలిగి ఉండడం. వాస్కులేచర్ అంటే అర్థం ఏమిటి? జైలం, ఫ్లోయం టిష్యూస్ కలిగి ఉండడం, దారు కోశ కణజాల రెండు కలిసి ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు ఉండడం. దాన్ని నాలికా పుంజాలు అంటారు. నాలికా కణజాలం కలిగి ఉండడం. నాలికా కణజాలాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఇవేమైనాయి? ట్రాకియోఫైట్స్ అయినాయి. మీరు చూడండి, ట్రాకియోఫైట్స్. సో ట్రాకియోఫైట్స్ తర్వాత క్రిప్టోగామ్స్. సో ఎంబ్రియోఫైటిక్, ఆర్కిగోనియేట్, ట్రాకియోఫైట్స్, క్రిప్టోగామ్స్ గా మనం చెప్పుకుంటాం. సో కాబట్టి మనం మొక్క చూసిన వెంటనే సిద్ధబీజం. సిద్ధబీజం అంటే సిద్ధబీజాలను ఉత్పత్తి చేసే మొక్క. జిమ్నోస్పర్మ్స్ అది కూడా సిద్ధబీజమే, సిద్ధబీజాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. యాంజియోస్పర్మ్స్ అందులో ద్విదళ బీజాలు, అది కూడా సిద్ధబీజమే.
సిద్ధ బీజాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మోనోకాట్లిడన్స్ ఏకదళ బీజం అది కూడా సిద్ధ బీజమే, అది కూడా సిద్ధ బీజాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది మొట్టమొదట జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఫాలో అవుతుంది. ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయన్నమాట. ఓకే, అది మనం చూస్తాం. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అవి అనుకుంటే, దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ కూల్ డాంప్ సేడీ ప్లేసెస్ త్రూ ద సమ్ దే వాట్ యు కాల్ యూ కెన్ సీ దట్ శాండీ సాయిల్ కండిషన్స్ లో కూడా అవి కనిపిస్తాయి. శాండీ సాయిల్ కండిషన్స్ లో కూడా ఇవి కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా టెరిడోఫైట్స్ ద మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఈస్ ఏ స్పోరోఫైట్ which is diploid condition and differentiated into true roots, stem and leaves. So pterodophytes the main plant body is the sporophyte. Already మీకు చెప్పాను నేను. టెరిడోఫైట్ మొక్క యొక్క బాడీ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉందంటే రెండు క్రోమోజోమ్ సమితులు కలిగినటువంటి నిర్మాణం కణంలో కనిపిస్తుంది. కేంద్రకము లోపల క్రోమోజోముల సంఖ్య ద్వయస్థితికంగా కనిపిస్తుంది, అందువల్ల అది డిప్లాయిడ్ కండిషన్. So pterodophytes are the main plant body is a sporophyte which is diploid to N condition and differentiated into true roots, stem and leaves. And these organs possess well differentiated vascular tissues. When you observe that stem, root and leaf, we can observe that differentiated the vascular tissues. Okay, the roots are adventitious root system is present. When you compare with the bryophytes, the pterodophytes are more advanced in all aspects. మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే టెరిడోఫైట మొక్కలో కనిపించే అన్ని లక్షణాలు కూడా బ్రయోఫైట కంటే చాలా అభివృద్ధి చెందినవి. మొట్టమొదట ప్రసరణ కణజాలం కలిగిన మొక్కలు అని మనం చెప్తాం. స్టెమ్ తీసుకున్నట్టయితే ద స్టెమ్ ఇంటర్నలీ షోస్ ఎపిడర్మిస్, కార్టెక్స్ అండ్ స్టీల్. ద స్టీల్ మే బి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా మనకు కనిపిస్తుంది. అందులో రకరకాల స్టీల్స్ ఉన్నట్టుగా ఈ యొక్క మొక్కలో మనం చూస్తాం. కాండము అంతర్నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినట్టయితే బాహ్య చర్మము, వల్కలము, ప్రసరణ స్తంభం అనే నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి. అయితే ప్రసరణ స్తంభం అనేటువంటిది ఈ మొక్కల్లోనే పరిణామం జరిగిందని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు. ఇప్పుడు కనిపించేటటువంటి సంయుక్త సహపార్శ్వ నాళికా పుంజాలు, ఇప్పుడు కనిపించేటటువంటి సంయుక్త సహపార్శ్వ వివృత నాళికా పుంజాలు, సంవృత నాళికా పుంజాలు, సహపార్శ్వ నాళికా పుంజాలు ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయంటే టెరిడోఫైట మొక్కల్లో కూడా చాలా మార్పులు జరిగాయి. ఓకే, అయితే ఈ ప్రసరణ స్తంభం లోపల ఎన్ని రకాల ప్రసరణ స్తంభాలు కనిపించాయనే విషయాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రోటోస్టీల్ ప్రథమ ప్రసరణ స్తంభం అంటారు. ప్రథమ ప్రసరణ స్తంభం లోపల మనకు కనిపించేది అంటే సెంట్రల్ కోర్, ఓకే, జైలం సరౌండెడ్ బై ఫ్లోయం. సెంట్రల్ కోర్ ఆఫ్ జైలం సరౌండెడ్ బై ఫ్లోయం అంటే మనకు సెంట్రల్ కోర్ ఆఫ్ జైలం ను ఆవరించి ఫ్లోయం కనిపిస్తుంది. మధ్యలో జైలం ఉంటుంది, దాని చుట్టూ ఫ్లోయం. ఇట్లా మధ్యలో జైలం ఉండి దాని చుట్టూ ఫ్లోయం కలిగి ఉన్నట్టయితే అటువంటి నిర్మాణాన్ని ప్రోటోస్టీల్ అంటాం, ప్రథమ ప్రసరణ స్తంభం అంటాం. ఇది చాలా పురాతనమైనటువంటి ప్రసరణ స్తంభంగా భావిస్తాం. నెక్స్ట్ సైఫనోస్టీల్. సైఫనోస్టీల్ తీసుకున్నట్టయితే మిడిలేటెడ్ ప్రోటోస్టీల్. మిడిలేటెడ్ ప్రోటోస్టీల్ అన్నప్పుడు మనకు మిడుల్లా అనేటువంటిది మధ్యలో కనిపిస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎట్లా అంటే మనకు స్పెషల్ గా దారువు, తర్వాత పోషక కణజాలం, తర్వాత మిడిలేటెడ్ ప్రోటోస్టీల్ గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత సోలనోస్టీల్. సోలనోస్టీల్ తీసుకున్నట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ సోలనోస్టీల్ విత్ స్కాటర్డ్ లీఫ్ గ్యాప్స్. అంటే ఇక్కడ మిడిలేటెడ్ అంటే ఇక్కడ అంటే మిడిలేటెడ్ అంటే మధ్యలో మిడుల్లా అని ఉంటుంది అనమాట, మధ్యలో ఒక చిన్న భాగం నిర్మాణం, దాని తర్వాత దారువు, తర్వాత పోషక కణజాలం. తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్టయితే సోలనోస్టీల్ తీసుకున్నట్టయితే సోలనోస్టీల్ విత్ స్కాటర్డ్ లీఫ్ గ్యాప్స్. సైఫనోస్టీల్ గా ఉంటూ దాని అక్కడక్కడ మనకు లీఫ్ గ్యాప్స్ కనిపిస్తాయి, స్కాటర్డ్ లీఫ్ గ్యాప్స్. ద స్కాటర్డ్ లీఫ్ గ్యాప్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి దాన్ని సోలనోస్టీల్ అంటాం.
తర్వాత డిక్టియోస్టీల్. Dictyostele with a dissected siphonostele with overlapping the leaf gaps. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రకంగా ప్రోటోస్టీల్, సైఫోనోస్టీల్, సోలోనోస్టీల్, డిక్టియోస్టీల్. డిక్టియోస్టీల్లో వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క రౌండ్గా వలయాకారంగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు దారు, పోషక కణజాలము, ఆ తర్వాత చుట్టూ ఉన్నటువంటి వలకలం లోపల లీఫ్ గ్యాప్స్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి కనిపిస్తాయి. కానీ డిక్టియోస్టీల్ అంటే అక్కడక్కడ కొన్ని డిసెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట, విడిపోతాయి. విడిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే జైలం, ఫ్లోయం ఆ భాగం కొంత భాగం విడిపోతుంది, మళ్ళీ ఇంకొంత భాగం విడిపోతుంది, మళ్ళీ కొంత భాగం విడిపోతుంది. ఇట్లా విడిపోవడం వల్ల నాళికా పుంజాలు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. The dictyostele will helps that the formation of vascular bundles and in the higher plants. హయ్యర్ ప్లాంట్స్ లోపల మనము ఈ యొక్క డిక్టియోస్టీలే మనకు మార్పు చెంది కంజైన్డ్ కొలేటరల్ గా మారడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ స్టెమ్ ఇంటర్నల్ షోస్ దట్ ఎపిడర్మిస్, కార్టెక్స్ అండ్ స్టీల్ and the steel may be different types: protosteel, siphonosteel, solenosteel and dictyosteel. Dictyosteel is highly developed. ఓకే, కాబట్టి ప్రోటోస్టీల్, సైఫోనోస్టీల్, సోలోనోస్టీల్, డిక్టియోస్టీల్ పరిశీలించినట్లయితే డిక్టియోస్టీల్ చాలా అభివృద్ధి చెందినటువంటి స్టీల్ గా ప్రసరణ స్తంభంగా భావిస్తాం. ఇది తర్వాత ద్విదళ బీజాల్లో, ఏకదళ బీజాల్లో, ఆ తర్వాత వివృత బీజాల్లో కూడా సంయుక్త సహపార్శ్వ వివృత నాళికా పుంజాలు ఏర్పడడానికి, సంవృత నాళికా పుంజాలు ఏర్పడడానికి సహకరించిందని చెప్పవచ్చు. చూడండి, నౌ కమింగ్ టు ద లీవ్స్ విషయానికి వద్దాం. సో లీవ్స్ ఇన్ ద టెరిడోఫైట్స్ ఆర్ స్పోరోఫిల్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెలాజినెల్లా, లార్జ్ సైజ్డ్ లీవ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని మ్యాక్రోస్పోరోఫిల్స్ అంటాం. తర్వాత మామూలుగా సెలాజినెల్ లోపల మనకు ముఖ్యంగా గమనించినట్టయితే స్మాల్ సైజ్ అండ్ లార్జ్ సైజ్ రెండు రకాలుగా మనకు కనిపిస్తాయి. టెరిడోఫైట్స్ లోపల అంటే మనకు భిన్న సిద్ధ బీజత కనపడడానికి కారణమైంది మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ అండ్ మెగాస్పోరోఫిల్స్. పెద్దగా ఉన్నటువంటి సిద్ధ పత్రాలనేమో మ్యాక్రోస్పోరోఫిల్స్ అని, చిన్నవిగా ఉన్నట్టే దాన్ని మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ అంటాం. కానీ సెలాజినెల్లో మాత్రము మ్యాక్రోస్పోరోఫిల్స్ పెద్దగా పత్రాలు కనిపిస్తాయి. అందులో మనకు సిద్ధ బీజాశయాలు అంటే సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయాలు, స్థూల సిద్ధ బీజాశయాలు మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది. ఇక ఫెర్న్స్ విషయానికి వస్తే బియర్ స్పొరాంజియా దట్ ఆర్ సబ్స్టాండెడ్ బై ది లీఫ్ లైక్ అపెండేజెస్ స్పోరోఫిల్స్. ఓకే, లీఫ్ లైక్ అపెండేజెస్ స్పోరోఫిల్స్ గా మనకు కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఒకసారి మనం ఒకసారి చూద్దాం. 1 2 యా ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ రూట్స్ గురించి మాట్లాడినాం, అడ్వాంటేజ్ రూట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత స్టెమ్ విషయానికి వస్తే ప్రసరణ స్తంభం కనిపిస్తుంది, అందులో నాళికా పుంజాలు, నాళికా పుంజాల సంబంధించినటువంటి కణజాలాలు కనిపిస్తాయి, దారు, పోషక కణజాలాలు. తర్వాత లీవ్స్ విషయానికి వస్తే మ్యాక్రోస్పోరోఫిల్స్ పెద్దగా ఉన్నటువంటి పత్రాలు మనకు కనిపిస్తాయి. తర్వాత ఫెర్న్స్ విషయానికి వస్తే టేరిస్, డయాప్టరిస్ లాంటి మొక్కల్లో గమనించినట్టయితే స్పొరాంజియా ఉంటుంది, సిద్ధ బీజాశయం ఉంటుంది. సిద్ధ బీజాశయం అన్ని కూడా ఎక్కడ అతికి ఉంటాయంటే పత్రాలకు అతికి ఉంటాయి. పత్రాలను సిద్ధ బీజాశయాలు కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని స్పోరోఫిల్స్ అని అన్నాం. స్పోరోఫిల్స్ అంటే స్పోర్ బియరింగ్ లీవ్స్ అన్నమాట, అంటే సిద్ధ బీజాలను ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి పత్రాలుగా చెప్తాం. ఓకే, చూడండి, మీకు ఇక్కడ కనిపించేటటువంటిది సెలాజినెల్లా, కనిపించేటటువంటిది టేరిస్. సో ఈ రెండింటి ఇది సెలాజినెల్లా, ఇది టేరిస్. మన ఇక్కడ భిన్న సిద్ధ బీజం ఇక్కడి నుంచే మొదలైంది. ఇక్కడ చూడవచ్చు రెండు రకాల సిద్ధ బీజాలు, సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు, స్థూల సిద్ధ బీజాలు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ టేరిస్ట్ విషయానికి వస్తే మాత్రము ఒకటే రకమైనటువంటి సిద్ధ బీజాలు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఇందాక చెప్పాను కదా, హోమోస్పోరస్ అండ్ హెట్రోస్పోరస్, సమసిద్ధ బీజత, భిన్న సిద్ధ బీజత అనేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ టెరిడోఫైట్స్ లో బాగా కనిపిస్తాయి. చూడండి, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది స్పొరాంజియం. స్పొరాంజియం విషయానికి వస్తే మనకు రెండు రకాల డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది. లెప్టోస్పొరాంజియేట్, లెప్టోస్పొరాంజియేట్ చూడండి, అప్పుడప్పుడు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటాడు, ఈవెన్ ఎంసెట్ కానీ నీట్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఈ రెండు పదాలు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. లెప్టోస్పొరాంజియేట్. సో ద స్పొరాంజియం డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ సూపర్ఫిషియల్ సెల్. ఓకే, ద స్పొరాంజియం డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ సూపర్ఫిషియల్ సెల్. అలా ఉన్నట్టయితే దాన్ని లెప్టోస్పొరాంజియేట్ అని. అలా కాకుండా యూస్పొరాంజియేట్ అని తీసుకున్నట్టయితే
ద స్పరాంజియం డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సూపర్ఫిషియల్ సెల్స్. అంటే ఇక్కడ లెప్టోస్పరాంజియేట్ లో మనకు ఉపరితలంగా ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కణము నుండి సిద్ధ బీజాశయం ఏర్పడితే దాన్ని లెప్టోస్పరాంజియేట్ అని. అలా కాకుండా యూస్పరాంజియేట్ అంటే ఆ ఉపరితలం ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కలిసి సిద్ధ బీజాశయం ఏర్పడినట్టయితే దాన్ని యూస్పరాంజియేట్ అంటాం. సో ఈ రెండు అంశాలను తీసుకొని కూడా ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. దాంట్లో మనకు ప్లాంట్స్ టెరడోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ ఇంకా వేరే రకంగా కూడా డివైడ్ చేస్తాం. లెప్టోస్పరాంజియేటి అని, యూస్పరాంజియేటి ప్లాంట్స్ అని చెప్పి డివైడ్ చేయడం జరిగింది శాస్త్రవేత్త తర్వాత ఇంకో క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పరాంజియా ప్రొడ్యూస్ స్పోర్. చూడండి, స్పరాంజియా అనేటువంటిది మనకు స్పోర్స్ ను అభివృద్ధి చేస్తుంది. అయితే ఈ స్పరాంజియం లోపల ముఖ్యంగా మనకు స్పోర్ మదర్ సెల్స్ ఉన్నాయండి. అంటే సిద్ధ బీజ మాతృ కణాలు. సిద్ధ బీజ మాతృ కణాల్లో క్షయకణ విభజన జరగడం వల్ల ఒక్కొక్క సిద్ధ బీజ మాతృ కణం నుంచి 4 సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఒకవేళ ఆ సిద్ధ బీజాశయము స్థూల సిద్ధ బీజాశయం అయితే స్థూల సిద్ధ బీజాలు, సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయం అయితే సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం గమనించినట్టయితే సిద్ధ బీజాశయం అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పత్రాల యొక్క అంచులలో, పత్రం యొక్క భాగంలో ఎక్కడో ఒక చోట అంచులలో ఈ సిద్ధ బీజాశయాలు ఏర్పడతాయి. ఈ సిద్ధ బీజాశయాల లోపల సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఒకవేళ పత్రాలు 2 రకాలుగా కనిపిస్తే సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయ పత్రాలు, స్థూల సిద్ధ బీజాశయ పత్రాలు కనిపించినట్టయితే సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయ పత్రాల్లో ఏమో సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయాలు, అందులో సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు. స్థూల సిద్ధ బీజాశయ పత్రం లోపల స్థూల సిద్ధ బీజాశయాలు, అందులో స్థూల సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో when you observe that the sporophylls may be microsporophylls or megasporophylls. If the microsporophylls are there, microsporangiums are origin, and the microsporangiums are producing microspores. And whereas the megasporophylls are there, very big size leaves are there, the big size leaves are producing sporangiums, the megasporangium. In the megasporangium we can observe that megaspores. So there are 2 types of spores are produced within the plant, or it may be 2 different plants. Okay, next coming to that, so in majority of pterodophytes all these spores are similar kind, such as a homosporous, that is a teres example. But some of the pterodophytes produce 2 kinds of spores. Macro and microspores are described as heterosporous in condition. Example, Selaginella salvinia. Some cases the sporophylls may form distinct compact structures, that is called as strobilus or strobili or cones. ఒకసారి చూడండి, మనకు చాలా రకాల టెరడోఫైటా మొక్కల లోపల మనకు ఒక కామన్ గా కనిపించేటటువంటి అంశం ఏంటంటే ఒకే రకమైన సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడడం. ఒకే రకమైన సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడడానికి ఉదాహరణ టేరిస్. టేరిస్ అనే మొక్క లోపల ఒకటే రకమైన సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. సైజ్ అన్ని ఒకటే సైజ్ ఉంటాయి. బట్ వేరేస్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది టెరడోఫైట్స్, మరికొన్ని టెరడోఫైటా మొక్కల్లో కనిపించినట్టయితే 2 రకాల సిద్ధ బీజాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఆ 2 రకాల సిద్ధ బీజాలు ఏవి? స్థూల సిద్ధ బీజాలు, తర్వాత సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు. ఈ కండిషన్ ఏమంటామంటే భిన్న సిద్ధ బీజత అంటారు. భిన్న సిద్ధ బీజత ఏమంటారంటే హెట్రోస్పోరస్ అంటాం. హెట్రోస్పోరస్ ఇన్ కండిషన్, భిన్న సిద్ధ బీజత. భిన్న సిద్ధ బీజతకు ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే సెలాజినెల్లా అండ్ సాల్వినియా. సో కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతూ ఉంటాడు, భిన్న సిద్ధ బీజత టెరడోఫైటా మొక్కల్లో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది. అదే భిన్న సిద్ధ బీజత అంటే ఏంటి? భిన్న సిద్ధ బీజ అంటే 2 రకాల సిద్ధ బీజాలు ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి క్రమం. ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి? స్థూల సిద్ధ బీజాశయ పత్రాలలో స్థూల సిద్ధ బీజాలు, సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయ పత్రాలలో సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు. మెగాస్పోరోఫిల్స్ లోపల మెగాస్పోర్స్ ఇన్ మెగాస్పొరాంజియం, అండ్ మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ లోపల మైక్రోస్పొరాంజియం మైక్రోస్పోర్స్. సో ఇక్కడ ఇన్ సమ్ కేసెస్ స్పోరోఫిల్స్ మే బి డిస్టింక్ట్ కంపాక్ట్ స్ట్రోబిలై. అంటే మామూలు చూడండి, ఒక చిన్న అక్షం మీద పత్రాలన్నీ దగ్గరగా అన్ని అమరి ఉండడం వల్ల
ఒకటే చోట అన్ని అమరి ఉండడం వల్ల కంపాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది. ఆ కంపాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఏమంటామంటే శంకువు అని పిలుస్తారు. కోన్, స్ట్రోబిలస్ అంటారు. స్ట్రోబిలస్ లేదా శంకువు. ఒకవేళ మైక్రోస్పొరాంజియంతో ఉన్నటువంటి కోన్ ఏర్పడవచ్చు, మెగాస్పొరాంజియంతో ఉన్నటువంటి కోన్ ఏర్పడవచ్చు. మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ అని కలిసి ఒక శంకువుగా ఏర్పడవచ్చు, మెగాస్పోరోఫిల్స్ అని కలిసి ఒక శంకువుగా ఏర్పడవచ్చు. సో ఇట్లా ఏర్పడినట్టయితే దాన్ని మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ కోన్స్ గా మారుతాయి. తర్వాత మెగాస్పోరాంజియం అంటే ఇక్కడ మేల్ కోన్ ఫిమేల్ కోన్ గా మారే అవకాశం, ఎందుకంటే మెగాస్పోర్స్ అన్ని కూడా ఫిమేల్ స్ట్రక్చర్స్ అవి. మైక్రోస్పోర్స్ ఏమో మేల్ స్ట్రక్చర్స్ గా మారుతాయి. అంటే మేల్ గ్యామిటోఫైట్ గా ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైట్ గా మారడానికి అవకాశం ఉంది. మెగాస్పోర్ గివ్స్ రైజ్ టు ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైట్, మైక్రోస్పోర్ గివ్స్ రైజ్ టు మేల్ గ్యామిటోఫైట్. ఇది మనం సాధారణంగా హైలీ డెవలప్డ్ ప్లాంట్స్ లో గమనించినట్టయితే మైక్రోస్పోర్స్ పాలింగ్ గ్రెయిన్స్ అని, ఆ పాలింగ్ గ్రెయిన్స్ అన్ని కూడా 3 సెల్ స్టేజ్ కానీ 5 సెల్ స్టేజ్ లో కూడా మనం చూడవచ్చు. 5 సెల్ స్టేజ్ ఏమో జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో కనిపిస్తాయి, 3 సెల్ స్టేజ్ ఏమో మనకు యాంజియోస్పర్మ్స్ లో కనిపిస్తాయి. అదే విధంగా మనకు జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో అయితే మెగాస్పోర్ కూడా మల్టీ సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ గా హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ గా మారి అది ఎండోస్పర్మ్ గా ఉంటుంది, అది ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైట్ గా కనిపిస్తుంది. బట్ అది వేరే యాంజియోస్పర్మ్స్ అది 7 సెల్ 8 న్యూక్లియస్ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఉన్నటువంటి ఎంబ్రియోసాక్ గా పిండకోశంగా మార్పు చెందుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క టెరిడోఫైటా మొక్కలు చదివేటప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా యాంజియోస్పర్మ్స్ లో తర్వాత జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో జరిగేటటువంటి మార్పుల గురించి మనం కొద్దిగా అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ చెలాజినెల్లా ఈక్విజిటమ్. ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పినటువంటి దాంట్లో కోన్స్ స్ట్రోబిలై కనిపిస్తాయి. స్ట్రోబిలై ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ద స్పోర్స్ జెర్మినేట్, ఇక్కడ తప్పుగా ఉంది, ఏం పర్లేదు. స్పోర్స్ జెర్మినేట్ గివ్స్ రైజ్ టు స్మాల్ బట్ మల్టీసెల్యులర్ ఫ్రీ లివింగ్ మోస్ట్లీ ఫోటోసింథటిక్ థాలాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రొథాలై. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఏవైతే స్పోర్స్ ఉత్పత్తి అయిన మొక్కలో నుంచి ఆ మొక్కల నుంచి ఉత్పత్తి అయినటువంటి స్పోర్స్ ఎక్కడో చోట ఆధారం మీద పడతాయి, పడి అక్కడ జెర్మినేట్ అవుతాయి. జెర్మినేట్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి ఒక చిన్న నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఆ నిర్మాణము తల్లి మొక్కతో పోలి ఉండదు. ఏ మొక్క నుంచి అయితే స్పోర్స్ వచ్చాయో ఆ మొక్కను పోలి ఉండకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్మాణంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రత్యేకమైన నిర్మాణం ఏమంటామంటే ప్రథమాంకురము అంటారు. ప్రథమాంకురం అని పిలుస్తారు. ఈ ప్రథమాంకురం ఏమవుతుందంటే ఇది మామూలుగా ఎక్కడ పెరుగుతుందంటే గ్రో ఇన్ ద కూల్ డాంప్ ప్లేసెస్. The specific requirements and the need of water for the fertilization so limited in the narrow geographical areas. మనం గమనించినట్టయితే ఇవి ఎక్కువగా తడి ప్రాంతాల లోపల అవి అక్కడ పెరుగుతాయి, అక్కడ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. డెవలప్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరగడానికి తోడ్పడతాయి. సో మనకు ప్రొథాలస్ అనేటువంటి నిర్మాణం, ప్రథమాంకురం అనే నిర్మాణం, అది దేనికి నిర్మాణంగా పనిచేస్తుందంటే అది ఒక గ్యామిటోఫైట్, ఒక గ్యామిటోఫైట్ గా మారుతుంది. సూక్ష్మ సిద్ధ బీజము అభివృద్ధి చెంది ఒక ప్రథమాంకురం ఏర్పడవచ్చు. స్థూల సిద్ధ బీజము నిర్మాణము అభివృద్ధి చెంది అదొక స్త్రీ సంయోగ బీజంగా మారవచ్చు. పురుష సంయోగ బీజం, స్త్రీ సంయోగ బీజాలుగా అంటే ఫిమేల్ ప్రోటోనిమా, మేల్ ప్రోటోనిమాగా మార్పు చెందుతుంది. ప్రొథాలస్ గా మారుతుంది. ప్రథమాంకురం అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రథమాంకురము పురుష ప్రథమాంకురము స్త్రీ ప్రథమాంకురంగా మారుతుంది. ఒకవేళ హోమోస్పోరస్ అయితే మాత్రము ఒకటే రకమైనటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది, ఆ సంయోగ బీజం ఏర్పడుతుంది. ఆ సంయోగ బీజం లోపల 2 సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఏర్పడతాయి, మేల్ అండ్ ఫిమేల్. ఆర్కిగోనియం అండ్ యాంథరీడియం అనే నిర్మాణాలు ఒకటే మొక్క మీద ఏర్పడతాయి. ఒకవేళ అదే మామూలుగా డిఫరెంట్ స్పోర్స్ ఉన్నట్టయితే, ఒకవేళ మైక్రోస్పోర్ జెర్మినేట్ అయ్యి స్త్రీ సంయోగ బీజం ఏర్పడితే, ఆ పురుష సంయోగ బీజం ఏర్పడితే ఆ పురుష సంయోగ బీజంలో యాంథరీడియమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. స్థూల సిద్ధ బీజం మొలకెత్తి తర్వాత స్త్రీ సంయోగ బీజంగా మారితే అందులో ఆర్కిగోనియం మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ ఈ రెండిట్లో కణాల యొక్క 2 కలయిక జరగాలంటే కంపల్సరిగా నీరు అవసరం. ఇది మనం చూడొచ్చు. సో gametophytes, here we can observe that male female sex organs bear male female sex organs called antheridia and archegonia. Okay,
And the sex organs are multicellular, jacketed, and also at sessile. అంటే వృంతం లేకుండా కలిగి ఉండడం, జాకెటెడ్ గా ఉండడం, మల్టీసెల్యులర్ గా సెక్స్ ఆర్గన్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా ఉంటాయి, మల్టీసెల్యులర్ కలిగి ఉండడం, జాకెటెడ్ గా ఉండడం, వృంత రహితంగా కలిగి ఉండడం. అండ్ హెట్రోస్పోరస్ ప్లాంట్స్ లో చూసినట్టయితే చూడండి, ద మెగాస్పోర్స్, మైక్రోస్పోర్స్ జెర్మినేట్ అండ్ గివ్స్ రైస్ టు ఫిమేల్ అండ్ మేల్ gametophytes respectively. Water is required for and anthracite for the fertilization. Okay, so let us see that ఇక్కడ మనము ఆ యొక్క మొక్కలో జరిగినటువంటి టెరిడోఫైట మొక్కలో జరిగినటువంటి నిర్మాణాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు. దీన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం. సో we can discuss in the next class different another characteristics of the pterodophytes. Thank you.